আব্দুল কাইয়ুম জিহাদি। মঞ্চে আল কোরআনুল কারীম থেকে তেলাওয়াত নিয়ে আসছেন আব্দুল কাইয়ুম জিহাদি। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. মাশাআল্লাহ। আমরা শুনছিলাম আল কোরআনুল কারীম থেকে চমৎকার তেলাওয়াত। সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, প্রহরা শমশেরনগরের উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই চমৎকার আয়োজন আপনাদের কেমন লাগছে? আওয়াজ নাই, মনে হচ্ছে আজকের এই প্রোগ্রাম ভালো লাগছে না। কেমন লাগছে আজকের এই চমৎকার আয়োজন?
আজকের এই চমৎকার ডেকোরেশন, স্টেজ, সাউন্ড সিস্টেম সব কিছুই ভালোভাবে সাজানো হয়েছে যাতে করে আপনারা এই প্রোগ্রামকে সুন্দরভাবে ভালোভাবে উপভোগ করতে পারেন, তাই তো? আওয়াজ আসছে না, মনে হচ্ছে আজকের এই প্রোগ্রাম ভালো লাগছে না আপনাদের। কেমন লাগছে? তাহলে প্রোগ্রামের জন্য একবার সকলের কণ্ঠে জোরে সুরে উচ্ছ্বাসিত আওয়াজে মারহাবা হয়ে যাক। কেমন? সকলেই গলা ছেড়ে আওয়াজ উঁচু করে বলি মারহাবা। মাশাআল্লাহ, এই তো মনে হচ্ছে যেন আজকের এই অনুষ্ঠানে প্রাণ ফিরে এসেছে। শুধু দর্শক শ্রোতা, অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে আমরা শুনবো চমৎকার একটি নাশিদ। চমৎকার নাশিদ নিয়ে মঞ্চে আসছে দারুস সুন্নাহ শমশেরনগরের কৃতি ছাত্র জাবের ওয়াসিফ। মঞ্চে চমৎকার পরিবেশনা নিয়ে চলে আসছে ছোট্ট বন্ধু জাবের ওয়াসিফ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पर करे दिन रुबा बन के आया, रोह अर्ज़ो समा बन के आए, सब रसूल खुदा बन के आए, सब रसूल खुदा बन के आए, ओ हबीब खुदा बन के आया। नबी का लब पर जो ज़िक्र है बेमिसाल लाया, कमाल लाया। नबी का लब पर जो ज़िक्र है बेमिसाल लाया, कमाल लाया। जो हिजरत बाद में याद बनकर ख़याल लाया, कमाल लाया। नबी का लब पर जो ज़िक्र है बेमिसाल लाया, कमाल लाया। जो हिजरत बाद में याद बनकर ख़याल लाया, कमाल लाया। हुरूर हुरो का तोर डाला, लगा के माँ के पे दिल खुदा ने। हुरूर हुरो का तोर डाला, लगा के माँ के पे दिल खुदा ने। जो काले रंग का गुलाम तेरा बिलाल लाया, कमाल लाया। जो काले रंग का गुलाम तेरा बिलाल लाया, कमाल लाया। नबी का लब पर जो ज़िक्र है बेमिसाल लाया, कमाल लाया। जो हिजरत बाद में याद बनकर ख़याल लाया, कमाल लाया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা শুনছিলাম চমৎকার নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাবের ওয়াসিফের কণ্ঠে। সুপ্রিয় উপস্থিতি, আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে আমাদের আজকের এই চমৎকার আয়োজনের সম্মানিত বিশেষ মেহমান, সম্মানিত আলোচক, এ জেলার বর্ষিয়ান আলেমী দ্বীন, এ জেলার মাটি ও মানুষের আত্মার পরিচিত ব্যক্তিত্ব
হযরত শেখ খলিলুর রহমান বরনবী রহমতুল্লাহ আলাইহির সুযোগ্য সাহেবজাদা হযরত মাওলানা শেখ নূরে আলম হামিদি হাফিজাহুল্লাহ তাআলা আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই তার কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনব ইনশাআল্লাহ। সুপ্রিয় উপস্থিতি, এ পর্যায়ে আমরা আরও একটি চমৎকার নাশিদ শুনবো দারুসুন্নাহ শমশেরনগরীর কৃতি ছাত্র জায়েদ খানের কণ্ঠে। এ পর্যায়ে মঞ্চে চলে আসছি চমৎকার নাশিদ নিয়ে জায়েদ খান, শিক্ষার্থী দারুসুন্নাহ শমশেরনগর। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देवबंद ने इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया है। जुल्म सितम के दौर के अंदर हक का दीप जलाया है। देवबंद ने इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया है। जुल्म सितम के दौर के अंदर हक का दीप जलाया है। देवबंद ने इस्लाम का परचम, देवबंद का तारीख के अंदर हर किरदार निराला है। रब की कसम असलाफ का मेरे हर शाहकार निराला है। देवबंद ने इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया है। जुल्म सितम के दौर के अंदर हक का दीप जलाया है। देवबंद ने इस्लाम का परचम। अहमद अली गंगोही था नबी मदनी हमारे रहबर है। इश्क रसूल का सबक पढ़ाया कश्मीरी शाह अनवर ने। शिर्क बिदत के बीमारों को, शिर्क बिदत के बीमारों को जाम तौहीद पिलाया है। जुल्म सितम के दौर के अंदर हक का दीप जलाया है। देवबंद ने इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया है। जुल्म सितम के दौर के अंदर हक का दीप जलाया है। देवबंद ने इस्लाम का परचम। क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल सच कलाम को आम किया। एक अल्लाह से होता है इस पैगाम को आम किया। मौलाना इलियास ने हमको, मौलाना इलियास ने हमको क्या रास्ता दिखलाया है। जुल्म सितम के दौर के अंदर हक का दीप जलाया है। देवबंद ने इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया है। जुल्म सितम के दौर के अंदर हक का दीप जलाया है। देवबंद ने इस्लाम का परचम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, আমরা শুনছিলাম চমৎকার একটি নাশিদ। আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন এ জেলার বরেণ্য আলেমে দ্বীন হযরত শেখ খলিলুর রহমান বরনবী রহমতুল্লাহ আলাইহির সুযোগ্য সাহেবজাদা
আন্দোলন সংগ্রামে নেতৃত্ব দানকারী এ জেলার মাটি ও মানুষের পরিচিত ব্যক্তিত্ব হযরত মাওলানা শেখ নূরে আলম হামিদি হাফিজাহুল্লাহ তাআলা। ইনশাআল্লাহ আমরা একবার নারায়ে তাকবীরের মাধ্যমে হযরতকে বরণ করে নিব। লিল্লাহি তাকবীর। আরো জুড়ে আওয়াজ উঁচু করে গলা ছেড়ে আমরা তাকবীরের আওয়াজ দিব ইনশাআল্লাহ। আজকের এই প্রোগ্রাম শমশেরনগরে একটি ইতিহাস তৈরি করবে, আমরা আশাবাদী। লিল্লাহি তাকবীর। দ্বীন ইসলাম, শেখ নূরে আলম হামিদি। সুপ্রিয় উপস্থিতি, এ পর্যায়ে আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনব বিশিষ্ট আলেমী দ্বীন আন্দোলন সংগ্রামে নেতৃত্ব দানকারী হযরত মাওলানা শেখ নূরে আলম হামিদি হাফিজাহুল্লাহ তাআলার কাছ থেকে। আমরা এ পর্যায়ে বক্তব্য শুনব দ্বীনের জন্য আত্মত্যাগের গুরুত্ব বিষয়কে সামনে রেখে আমাদের মুহতারাম অতিথির কাছ থেকে। ফালিয়াতাফাদ্দাল মাশকুরা। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. আশা করি আপনারা ভালো আছেন। আপনারা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। দোয়া করি আল্লাহ তাআলা ভালো রাখুন, সুস্থ রাখুন, দ্বীনের জন্য কবুল করুন। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. আমি সর্বপ্রথম মহান রব্বুল আলামিনের শাহী দরবারে লক্ষ কোটি শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি আজকে আমাকে আপনাদেরকে এই সুন্দর আয়োজন প্রহরী কর্তৃক কেরাত প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ, আলোচনা সভা ও নাশিদ জলসা, এই নাশিদ জলসার এই সুন্দর আয়োজনে আল্লাহ পাক আমাদেরকে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলার দরবার জানাই আলহামদুলিল্লাহ। আমরা অত্যন্ত চমৎকার একটি মাহফিলে শরীক হতে পেরেছি। আমাদের আলহামদুলিল্লাহ শুনে বোঝা যাচ্ছে আমরা খুশি হইনি। আমরা কি খুশি হয়েছি? তো আলহামদুলিল্লাহ তো আস্তে আসবে কেন? আলহামদুলিল্লাহ তো জোরে আসবে। এত চমৎকার আয়োজন। এখানে তেলাওয়াত করবেন আমাদের জেলার কারি হাফিজ জিয়াউল হক নাসে। নাশিদ পরিবেশন করবেন আবু উবায়দা ঢাকা, ফয়েজ আহমদ শাহরুখ সিলেট, শায়নাম সায়েম সিলেট, আবাবিল সাংস্কৃতিক ফোরাম মৌলভীবাজার। উপস্থাপনায় শাহ মিসবাহ, পরিচালক আবাবিল সাংস্কৃতিক ফোরাম মৌলভীবাজার, সাদিকুর রহমান শাকিল, ইনভাইট নাশিদ বান সিলেট। তাদের চমৎকার নাশিদ উপস্থাপনা আমরা উপভোগ করব, তেলাওয়াত শুনব। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মৌলানা রুহুল আমিন সাদি ভাই ঢাকা থেকে আসছেন, মৌলানা নুরুল মুত্তাকিন জুনাইদ মাধবপুরী, শেখ মাধবপুরী হাফিজাহুল্লাহ। এই
জেলার মাটি ও মানুষের নেতা, উনিও আসবেন। সভাপতি আনিসুল ইসলাম চৌধুরী শাকের, সভাপতি প্রহরা শমশেরনগর। এই সুন্দর আয়োজনের যারা স্পন্সর করেছেন, আমি তাদেরকে অন্তঃস্থল থেকে মোবারকবাদ জানাই। যাদের শ্রমে, যাদের অর্থে, যাদের চেষ্টায়, যাদের পরিশ্রমে আজকের এই সুন্দর আয়োজন, আমি তাদেরকে অন্তঃস্থল থেকে মোবারকবাদ জানাই। দোয়া করে আল্লাহ পাক তাদের এই পরিশ্রমকে যেন কবুল করেন, কিয়ামতের দিন নাজাতের ওসিলা করে দেন। আমরা সবাই জানি, যদি কোনো গানের অনুষ্ঠান হয়, কনসার্টের অনুষ্ঠান হয়, খেলা হয়, সেই গানে, কনসার্টে, খেলায় টাকা দেওয়ার লোক অভাব হয় না, মানুষের অভাব হয় না। কোনো গানে, কনসার্টে, খেলায় হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতি, লক্ষ কোটি টাকার লাভ হয়। কিন্তু কোনো তারাতের মাহফিল হলে, নাশিদের মাহফিল হলে সেখানে স্পন্সর পাওয়া কঠিন হয়ে যায়। স্পন্সর দিতে কেউ রাজি হয় না, ব্যবসায়ীরাও রাজি হন না, যারা ধন সম্পত্তির মালিক ওনারাও রাজি হন না। অথচ এই কোরআনের আলো পৌঁছানো, ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের। তারা অপসংস্কৃতির মাধ্যমে দেশকে সয়লাভ করে দিচ্ছে, গানের মাধ্যমে, বাজনার মাধ্যমে, নগ্ন উলঙ্গপনা, বেহায়াপনার মাধ্যমে আজকে দেশকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। তাদের মোকাবেলায় সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশে যে সমস্ত ইসলামী সংগঠন কাজ করছে, তার মধ্যে একটি শমশেরনগরের প্রহরা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে যাচ্ছে। আমরা প্রহরাকে উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে, পাশে থেকে, তাদের সাথে থেকে, পরামর্শ দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে, অর্থ দিয়ে যদি আমরা সহযোগিতা করি, আজকে যে প্রোগ্রাম হয়েছে আগামীতে আরও সুন্দর, আরও ব্যাপকভাবে, আরও সুন্দরভাবে সাজানো গুছানো বড় ধরনের প্রোগ্রাম উপহার দেওয়া সম্ভব। আপনারা কি প্রহরার সাথে থাকবেন? প্রহরার পাশে থাকবেন? প্রহরারকে পরামর্শ দিবেন? অর্থ দিবেন না দিবেন না? দিবেন? জি, প্রহরার সাথে থাকবেন, প্রহরার পাশে থাকবেন, প্রহরাকে উৎসাহ দিবেন। যখন সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশে কিছু ভাইরা কাজ করতেছেন, তাদেরকে যদি আমরা উৎসাহ দেই না, প্রেরণা দেই না, তাদের পাশে না থাকি, তাহলে এই সমাজ থেকে অসত্য, অসুন্দর, সমাজের বিশৃঙ্খলা, সমাজের বেহায়াপনা, সমাজের বেলল্লাপনা, সমাজের গান বাজনা, কনসার্ট, অশ্লীল নৃত্য, এসব বন্ধ করা যাবে না। এসব বন্ধ করতে হলে বিকল্প ব্যবস্থা দিতে হবে। বিকল্পভাবে মানুষের কাছে ইসলামের সুন্দর ব্যবস্থাপনা উপস্থাপন করতে হবে। গানের মোকাবেলায় নাশিদের সয়লাভ ঘটাতে হবে। গানের মোকাবেলায় সুন্দর সুন্দর নাশিদ উপস্থাপন করতে হবে। গানকে না করতে হলে হামদ নাতের ব্যাপক প্রচার প্রসার ঘটাতে হবে। রসুলের শানে গজল, আবৃত্তি, সুন্দর নাশিদ, এই সমস্ত দিয়ে আমাদেরকে জনগণের সামনে উপহার দিতে হবে। আমরা যদি এগুলো উপস্থাপন করতে পারি, তাহলে মানুষ গান থেকে ফিরে আসবে। তেলাওয়াত, সুন্দর সুন্দর তেলাওয়াত সামনে নিয়ে আসতে হবে। আজকে আমাদের ছেলেরা, বাংলাদেশের ছেলেরা বিশ্বময় কোরআনের তেলাওয়াতের মাধ্যমে কোরআনের বাণী বিশ্বময় পৌঁছে দিচ্ছে। কোরআনের বাণী আমরা ঘরে ঘরে পৌঁছাতে হবে। মানুষের অন্তরে কোরআনের মহব্বত পয়দা করতে হবে, কোরআনের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করতে হবে, কোরআনের প্রতিযোগিতা ব্যাপকভাবে করতে হবে, উৎসাহিত করতে হবে, তাদেরকে পুরস্কৃত করতে হবে। আমরা আমাদের তরুণ সমাজকে
আমাদের যুবক যুবতী ভাইদেরকে নাশিদে, তেলাওয়াতে, গজলে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আমরা একেবারে মাঠ পর্যায়ে রুট লেভেল থেকে আমরা কাজ করে যেতে হবে। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই কাজকে আমরা সাপোর্ট, সহযোগিতা যদি আমরা না করি, তাহলে এই সমাজ থেকে, এই দেশ থেকে, এই গুণে ধরা সমাজ থেকে আমরা আমাদের যুব সমাজ, আমাদের যুবতী বোনদেরকে আমরা বাঁচাতে পারবো না, অন্যায়, অত্যাচার, জুলুম থেকে বাঁচাতে পারবো না। আমাকে বলা হয়েছে দিনের জন্য আত্মত্যাগের গুরুত্ব। আসলে ইসলাম জিন্দা হতা হয় হর কারবালা কে বাদ। প্রত্যেক সময়ে, প্রত্যেক যুগে, প্রত্যেক জামানায় ইসলাম জিন্দা হয়েছে। ইসলাম বিজয় হয়েছে কারবালার পরে, কারবালার সেই স্মৃতির পরে, সেই কোরবানির পরে, সেই ত্যাগের পরে। ত্যাগের মাধ্যমে ইসলাম যুগে যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, প্রচার প্রসার হয়েছে। ইসলামের ইতিহাস থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই, যে দীক্ষা পাই, ইসলামের ইতিহাস থেকে যা জানতে পারি, যুগে যুগে নবী রাসূলরা তৌহিদের আমানত নিয়ে, কলিমার দাওয়াত নিয়ে যখনই মানুষের কাছে গিয়েছেন, আল্লাহ তাআলা যে একজন তৌহিদের আহ্বান জানিয়েছেন, তখনই মানুষ রাসূলদের উপর আক্রমণ করেছে, হামলা করেছে, নবীদেরকে মেরে ফেলছে, হত্যা করেছে, দ্বিখণ্ডিত করেছে। হযরত জাকারিয়া আলাইহিস সালামের মতো পয়গম্বরকে গাছের ভিতরে 2 টুকরো করে ফেলে দিছে। এইভাবে একের পর এক নবী রাসূলকে হত্যা করেছে। শেষ নবী তাজদার মদিনা সরকার দো আলম সৈয়দনা হজরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কি জুলুম নির্যাতন করা হয়েছে। জন্মভূমি মক্কাতুল মুকাররমায় বছরের পর বছর তৌহিদের দাওয়াত দিতে গিয়ে অবরুদ্ধ হতে হয়েছে। খাবার নেই, পানি নেই, চতুর্দিকে অবরুদ্ধ, কেউ দেখা করতে পারে না, কেউ কথা বলতে পারে না, কেউ খাবার দিতে পারে না। গাছের পাতা খেয়ে খেয়ে সাহাবায়ে কেরাম সহ জীবনযাপন করতে হয়েছে। এই ইসলামের জন্য আল্লাহ রসুল দাওয়াত নিয়ে তায়েফ ময়দানে গেছেন, সেখানে রক্তাক্ত হইতে হয়েছে। আল্লাহ রসুল এই ইসলামের জন্য জন্মস্থান মক্কাতুল মুকাররমা ছাড়তে হয়েছে। মক্কাতুল মুকাররমা থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন, এক কদম সামনের দিকে যান আর এক কদম পিছনের দিকে তাকান আর আফসোস করেন, আহারে আমার দেশবাসী আমার জন্মস্থানে থাকতে দিল না, আল্লাহর ঘর মক্কাতুল মুকাররমায় আমাকে থাকতে দিল না, এই বলে চোখের পানি ফেলে দিচ্ছে। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উহুদের ময়দানে দন্দান মুবারক শহীদ করতে হয়েছে। খন্দকের যুদ্ধে পেটের খিদায় পাথর বেঁধতে হয়েছে। আম্মি জান হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ফরমান, বলেন আল্লাহ রসুলের ঘরে 1 চাঁদ যায়, 2 চাঁদ যায়, 3 চাঁদ যায়, ঘরের চুলায় আগুন জ্বলে না। মানে 3 চাঁদ 3 মাস হয়ে যায়, কিন্তু মায়ার নবী তাজদার মদিনা, 2 জাহানের সরদার সৈয়দনা হজরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ঘরের মধ্যে আগুন জ্বলতেছে না, খাবার রান্না হচ্ছে না। সাহাবায়ে কেরাম খেজুর পেকে গাছে খেজুর চলে আসছে। গাছ পাকনা আরবের একমাত্র খাবার, একমাত্র উপার্জন খেজুর, খেজুর বাগান। খেজুর পেকে একেবারে গাছ পাকনা খেজুর। এখন শুধু গড়ে উঠানোর সময় জিহাদের ডাক এসেছে। সাহাবায়ে কেরাম সব কিছু ফেলে দিয়ে জিহাদের ময়দানে আল্লাহ রসুলের সাথে সঙ্গী হয়েছে। জিহাদের ময়দানে ডাক এসেছে। হযরত হানজালা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সবেমাত্র বিবাহ করেছেন, বাসর হয়েছে, এখনো একে অন্যের সাথে পরিচয় হয় নাই, কিন্তু হাইয়া আল জিহাদ যখন শুনছেন সাথে সাথে বের হয়ে গেছেন। বিবি পিছন থেকে ডাকতেন, হে হানজালা, আপনার সাথে তো আজকেই দেখা হলো, ভালো করে পরিচয় হলো না, আপনি এখন আমাকে এভাবে কি ফেলে চলে যাবেন?
হযরত হানজালা জবাব দেন, হে বিবি, আল্লাহ রসুলের ডাক এসেছে জিহাদের ময়দানে, আমি হানজালা তো আর থাকতে পারি না, যদি আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখেন আবার দেখা হবে, আর যদি বেঁচে থাকি না জান্নাতে তোমার সাথে দেখা হবে। হযরত হানজালা জিহাদের ময়দানে গিয়ে যুদ্ধ করতে করতে একসময় শহীদ হয়ে যান। ওনার বিবি, আপনারা জানেন যারা জিহাদের ময়দানে শহীদ হন তাদেরকে গোসল দিতে হয় না। ওনার বিবি গিয়ে আল্লাহ রসুলকে বললেন, আপনার হানজালা তো ফরজ গোসল ছিল, বাসর করে আর আমার সাথে দেখা হয় নাই, গোসল না করে জিহাদের ময়দানে চলে আসছেন, ওনাকে তো গোসল দিতে হবে। আল্লাহ রসুলে খোঁজ করতে লাগলেন, খোঁজ করতে করতে পাওয়া যায় না কোথাও, দেখা যায় আসমানে ফিরেশতারা হযরত হানজালা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জান্নাতের পানি দিয়ে গোসল দিচ্ছেন। সাহাবায়ে কেরাম জিহাদের ময়দানে ডাক আসার সাথে সাথে কোনো কিছু চাইতেন না, একেবারে হাসতে হাসতে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিতেন, শহীদ হয়ে যেতেন, বিবিকে বিধবা করে ফেলতেন, বাচ্চাদেরকে এতিম করে ফেলতেন, পিছনে তাকাতেন না। ইসলামের জন্য আত্মত্যাগ, কোরবানি যখনই আসছে তখনই এই আত্মত্যাগ দিতে প্রস্তুত হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় উলামায়ে কেরাম ইসলামের যুগে যুগে তসলিমা নসরুন আন্দোলন বলেন, সর্দার আলাউদ্দিনের আন্দোলন বলেন, আর নাস্তিক মুরতাদ আন্দোলন বলেন, যখনই ইসলামের বিরুদ্ধে কেউ আওয়াজ তুলেছে, আল্লাহ আল্লাহ রসুলের ইজ্জতের উপর আঘাত দিয়েছে, যখনই যেখানেই আওয়াজ উঠেছে, উলামায়ে কেরাম, উলামায়ে হক্কানি, উলামায়ে রব্বানিরা ময়দানে এসেছেন আর জিহাদের ময়দানে রাজপথে নেমেছেন, নিজের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছেন, দিয়ে শাহাদাতের নজরানা পেশ করেছেন, প্রয়োজনে জেলে গেছেন, ফাঁসির কাস্টে ঝুলছেন, শাহাদাতের নজরানা পেশ করছেন, গ্রেফতার হয়েছেন, সব কিছু বরদাস্ত করছেন, তবুও দিনের জন্য, দিনকে বিজয়ী করতে, দিনের জন্য দিনকে উড্ডীন রাখতে, আল্লাহ আল্লাহ রসুলের ইজ্জত সম্মানকে উচ্চ আসনে রাখার জন্য সদা প্রস্তুত হয়েছে। সেই সমস্ত নবীওয়ালা জজবা, রসুলওয়ালা জজবা, সাহাবাওয়ালা জজবা আজও উলামায়ে কেরামের মধ্যে বিদ্যমান। আজও যদি কোনো নাস্তিক মুরতাদ আল্লাহ আল্লাহ রসুলের ইজ্জতের উপরে আঘাত হানে, কোনো ইসলাম বিরোধী শক্তি কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বলে, হাদিসের বিরুদ্ধে কথা বলে, আজও সেই উলামায়ে কেরাম ময়দানে নামেন, প্রতিবাদ করেন, প্রতিবাদের হুঙ্কার ডাকেন। প্রতিবাদ করতে গিয়ে যদি জেলে যেতে হয়, উলামায়ে কেরাম জেলে যান, আপনাদেরকে ডাকেন, প্রতিবাদ করেন, প্রতিবাদ সমাবেশ হয়, আপনাদেরকে নিয়ে আন্দোলন সংগ্রাম ডাক দেন। প্রয়োজনে উলামায়ে কেরাম জেলে যেতে হয়, জেলে যান। উলামায়ে কেরাম শাহাদাতের নজরানা পেশ করতে হয়, শাহাদাতের নজরানা পেশ করেন। উলামায়ে কেরাম ফাঁসির কাস্টে ঝুলতে হয়, উলামায়ে কেরাম ফাঁসির কাস্টে ঝুলেন। প্রয়োজনে উলামায়ে কেরাম মামলা, হামলা, মোকদ্দমা সব কিছু সহ্য করেন, বাড়ি ছাড়েন, ঘর ছাড়েন, মাদ্রাসা ছাড়েন, মসজিদ ছাড়েন, সংসার ছাড়েন, বিবি বাচ্চা ছাড়েন, সব কিছু ছেড়েও ইসলামের জন্য, কোরআনের জন্য, হাদিসের জন্য, আল্লাহ আল্লাহ রসুলের ইজ্জতের জন্য সব কিছু প্রস্তুত হন। তবুও কোনোভাবেই যাতে কোরআন হাদিসের উপর আঘাত না আসে সেই চেষ্টা করেন। আমরা সেই সমস্ত উলামায়ে কেরামের পথে আমরা পথ চলা। এই জন্য আমার প্রিয় ভাইরা, আমার প্রিয় বোনেরা, আমরা ভুলে গেলে চলবে না, আমাদের পরিচয় হচ্ছে আমরা মুসলমান। আমরা কাউকে আঘাত করব না, কোনো জাতিকে আঘাত করব না। আমাদের হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, যে মণিপুরি, খাসিয়া সবাই আমাদের ভাই। আমরা কাউকে আঘাত করব না, কেউ যেন আমাদেরকে আঘাত না করে। আমরা আমাদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করব। আমরা কাউকে আঘাত করব না, গালি দিব না। অন্য ধর্মের কেউ যাতে আমাদেরকে গালি দেন না, আঘাত করেন না, সেই ব্যাপারে আমরা খুব সতর্ক থাকব।
কারণ বর্তমান সময়ে দেশের পরিস্থিতি নষ্ট করার জন্য চক্রান্তকারীরা বারবার চক্রান্ত করছে, বারবার চক্রান্ত করে যাচ্ছে। এজন্য আমরা খুব সতর্ক থাকব, যাতে আমাদের মধ্যে কেউ এমন কাজ না হয় যাতে অন্য ধর্মের কেউ কষ্ট পায়, আর অন্য ধর্মেরও কেউ যাতে আমাদেরকে কষ্ট না দেয়। এই জন্য আমরা সবাই সতর্ক থাকব। আমরা মিলেমিশে আমাদের দেশকে, সবাই মিলেমিশে আমাদের দেশকে সুন্দর দেশ, সুন্দর আগামী গঠন করব। আমরা চাই না আর কোনো আলিমের। আমার তো তখন খুবই কষ্ট হতো যখন দেখতাম চোর ডাকাতকে কোর্টে তোলা হচ্ছে, হাত করা নয়, পায়ে ডান্ডাবেড়ি নয়, কিন্তু একজন আলিম, কোরআনের হাফিজ, হাদিসের হাফিজ, যুগশ্রেষ্ঠ আলিমকে যখন হাত করা পরে তুলানো হয়, ডান্ডাবেড়ি পরিয়ে কোর্টে তোলা হয়, এর চেয়ে দুঃখজনক আর লজ্জাজনক কোনো বিষয় আমার সামনে থাকে না। এই জন্য আমার ভাইয়েরা, আগামীতে যাতে আর কোনো লুটেরা, কোনো চোর, কোনো ডাকাত, কোনো দেশকে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করে এই ধরনের ব্যক্তি যাতে না আসে, সেই ব্যাপারে আপনারা সবাই সজাগ থাকবেন, সোচ্চার থাকবেন। 16 বছর পরে আমরা স্বাধীনতার স্বাদ পাচ্ছি। স্বাধীনতা অর্জন করা সহজ, কিন্তু স্বাধীনতাকে ধরে রাখা, স্বাধীনতাকে সুন্দরভাবে সবার জন্য ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, এটা অনেক কঠিন, অনেক কঠিন। এজন্য আমরা আমাদের এই স্বাধীনতাকে, সার্বভৌমত্বকে যাতে আমরা ধরে রাখতে পারি, আমাদের দেশকে যাতে আর অস্থিতিশীল না বানানো হয়, কোনো চোর, বাটপার, কোনো স্বৈরাচার যাতে আর আমাদের দেশে, আমাদের জনগণের উপর কোনো জালিম যাতে না আসে, সেজন্য আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে, ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। দেশকে করতে হবে, দেশের জন্য কাজ করতে হবে, ইসলামের জন্য, মানবতার জন্য, দলমত নির্বিশেষে দেশপ্রেমিক জনতা ঐক্যবদ্ধভাবে, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য কাজ করতে হবে। আমরা আমাদের সবাইকে নিয়ে আমরা কাজ করব, আমরা মানবতার কল্যাণে কাজ করব, দেশের জন্য কাজ করব, ইসলামের জন্য কাজ করব। আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করছি না। আমাদের প্রিয় ব্যক্তিত্ব, আপনাদের প্রিয় ব্যক্তিত্ব হযরত মাওলানা রুহুল আমিন সাইমুম সাদি নামে আমরা সবাই চিনি। উনি চলে আসছেন, আবার ঢাকায় চলে যাবেন। তো ওনার কাছ থেকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনব। আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেব। শেষ কথা, আমরা আমাদের যে কোনো মূল্যে আমরা কোরআন হাদিসের ইজ্জত আবরু রক্ষা করব। কি করব? আপনারা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? কিন্তু আমার মনে হয় না আপনারা আমার সাথে আছেন। আপনাদের আওয়াজে মনে হচ্ছে না আপনারা আমার সাথে আছেন। আপনারা কি শাপলা চত্বরের কথা ভুলে গেছেন? রাসূলের মহব্বতে আমাদের ভাইরা যে শাপলা চত্বরে শাহাদাতের নজরানা পেশ করেছিল, আপনারা কি ভুলে গেছেন? বলা হয়েছিল, আপনার কি মনে আছে? রং মেখে শুয়ে আছে বলা হয়েছিল, আপনার কি মনে আছে? এত সকাল আপনারা স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলছেন। আর যাতে শাপলা চত্বরে যেতে না হয়, আর যাতে কোনো নাস্তিক মুরতাদ সংসদে দাঁড়িয়ে কথা বলতে না পারে, সংসদে দাঁড়িয়ে আল্লাহ বিরোধী কোনো আইন না হয়, সংসদে দাঁড়িয়ে আর কোনো লুটেরা, চোর, বাটফাররা দুঃসাহস দেখাতে না পারে, সংসদে দাঁড়িয়ে কোনো চোর, বাটফাররা আর যাতে দেশ লুটের চক্রান্ত না করতে পারে, কোরআন হাদিসের বিরুদ্ধে কোনো আইন প্রতিষ্ঠা করার অপচেষ্টা করতে না পারে, আর কোনো নাস্তিক মুরতাদ রাসূলের ইজ্জতের উপর হামলা করতে না পারে। এজন্য আগামী সংসদে আমরা প্রতিটি জেলা থেকে, প্রতিটি উপজেলা থেকে উলামায়ে কেরামের একদল সংসদে পাঠাতে হবে, যেখানে দাঁড়িয়ে আল্লাহ রাসূলের পক্ষে, কোরআনের পক্ষে, হাদিসের পক্ষে কথা বলতে পারবেন, ইসলামের পক্ষে, মানবতার পক্ষে কথা
আগামী সংসদে আমাদের উলামায়ে কেরামের এক জামাত একদল পাঠাতে হবে ইনশাআল্লাহ। লিল্লাহি তাকবীর, দ্বীন ইসলাম, কোরআন সুন্নাহর আলো, সংসদে চলো, লিল্লাহি তাকবীর। আপনারা কি পাঠাতে চান? সত্যি চান? কারা কারা চান হাত তুলে আল্লাহকে দেখান। মাশাআল্লাহ, আল্লাহ কবুল করুন। আমি আপনাদের সবাইকে আবারও মুবারকবাদ জানাচ্ছি, বিশেষ করে প্রহরার সাথে যারা ছিলেন, স্পন্সর করেছেন, সহযোগিতা করেছেন, অর্থ দিয়েছেন, সবাইকে আমি আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই। আল্লাহ পাক সবাইকে কবুল করুন, দুনিয়া আখিরাতে উত্তম বদলা দান করুন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আলোচনা শুনছিলাম দেশের বরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ, এ জেলার গর্ব হযরত শেখ খলিলুর রহমান হামিদী রহমতুল্লাহ আলাইহির সুযোগ্য সাহেবজাদা হযরত মাওলানা শেখ নূরে আলম হামিদী হাফিজাহুল্লাহ তাআলা। ইনশাআল্লাহ আমরা দোয়া করব আল্লাহ যেন হযরতকে এই জেলার খেদমতে কবুল করেন। কমলগঞ্জ শ্রীমঙ্গলের উপজেলাবাসীর খেদমতে আল্লাহ তাআলা যেন হযরতকে কবুল করেন ইনশাআল্লাহ। আমাদের সামনে যদি এরকম কোনো শুভ দিন আসে, আমরা হযরতের সাথে থাকবো তো ইনশাআল্লাহ। সকলের কাছ থেকে উচ্চাসিত আওয়াজ চাই, থাকবো তো ইনশাআল্লাহ। সুপ্রিয় উপস্থিতি, আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন দেশের খ্যাতিমান ইসলামিক ব্যক্তিত্ব, বিশিষ্ট লেখক, গবেষক, চিন্তক, আলেম দ্বীন হযরত মাওলানা রুহুল আমিন সাদি হাফিজাহুল্লাহ তাআলা। সাইমুম সাদি খ্যাত বিশিষ্ট অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট হযরত মাওলানা রুহুল আমিন সাদি হাফিজাহুল্লাহ তাআলা আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন। এ পর্যায়ে আমাদের সামনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করবেন ইনশাআল্লাহ। আমি হযরতকে ওনার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি। ফালিয়াতাফাদ্দাল মাশকুরা। الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রহরা আয়োজিত আজকের এই কেরাত প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ, আলোচনা সভা ও নাশিদ জলসার সম্মানিত সভাপতি, উপস্থিত শ্রোতাবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমরা এতক্ষণ মজলুম আলেম দ্বীন হামিদী সাহেবের বক্তব্য শুনলাম। উনি কি পরিমাণ একজন মজলুম ব্যক্তিত্ব আমরা তো দেখেছি, এবং কি পরিমাণ সাহসী মানুষ। যখন শাপলা চত্বরের আগে যখন শাহবাগ শুরু হলো, তখন সেই সময়ে একজন মানুষ একাকী গিয়ে সেখানে জুলুমের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, এবং তাকে যেভাবে শারীরিকভাবে আঘাত করা হয়েছে, গ্রেফতার করা হয়েছে দীর্ঘদিন, আমার মনে হয় এখনও তিনি তার শরীরে সেই আঘাতের কত চিহ্ন বয়ে বেড়াচ্ছেন। তো আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দোয়া করি আল্লাহ তাকে সুস্থ করে দিন পুরোপুরি,
এবং তার এই বিপ্লবী চেতনা আরও যেন বৃদ্ধি করে দেন। সবাই বলেন আমিন। আমি প্রথমত এই প্রোগ্রামে আমার কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ, এজন্য এটা একটি কালচারাল প্রোগ্রাম। তো কালচারাল প্রোগ্রামের গুরুত্ব অনেক বেশি। কালচারাল প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে মানুষ ইয়াং জেনারেশনকে আকৃষ্ট করা হয়, সেজন্য আমার কাছে কালচারাল প্রোগ্রামের গুরুত্ব সবসময় বেশি। আমরা যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের দিকে তাকাই, যে সেই সময় যখন মক্কা বিজয় হলো, মক্কা বিজয়ের পরে মানুষ ইসলাম গ্রহণ দলে দলে আসলো। ওয়ারাইতান নাস ইয়াদখুলুনা ফি দীনিল্লাহি আফওয়াজা ইযা জা রাসূলুল্লাহি ওয়াল ফাত ওয়ারাইতান নাস ইয়াদখুলুনা ফি দীনিল্লাহি আফওয়াজা। যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে নুসরত আসলো, বিজয় আসলো, বিজয় আসার পরে একের পর এক বিজয় আসছে। মক্কা বিজয় হলো, মক্কা বিজয়ের পর মানুষ দলে দলে ইসলামের দিকে আসতে লাগলো। সেই সময়ও কিছু মানুষকে বলা হলো এরা ওয়াজিবুল কতল, এদেরকে যেখানে পাও হত্যা করো। তারা যদি একেবারে কাবা শরীফের গিলাফ ধরেও যদি তারা বসে, তাও তাদেরকে হত্যা করো। এরা কারা ছিল? এর মধ্যে 4 ভাগের 3 ভাগ হচ্ছে কালচারাল কর্মী। এরা সংস্কৃতি মনা, এরা সংস্কৃতির চর্চা করতো। তারা সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে, কালচারের মধ্যে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রচনা করত। এদের মধ্যে ছিল কেউ কবি, কেউ ছিল সাহিত্যিক, কেউ ছিল কাসাস, মানে গল্প বলতো তারা, কেউ ছিল নর্তকী, কেউ ছিল গায়ক। এদের সংখ্যা বেশি ছিল। অর্থাৎ কালচারের মাধ্যমে, সংস্কৃতির মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করা হয়। আপনি কল্পনা করতে পারবেন না কালচারটা কি পরিমাণ খারাপ একটা জিনিস। আবার কালচারের মধ্য দিয়ে ভালো কিছু করা যায়। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবি হাসান বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তাকে আল্লাহ রসুল তার পাশেই একটি মিম্বর তৈরি করে দিলেন মসজিদে নববীতে। বললেন, হাসান বিন সাবিত, তুমি ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে তুমি কবিতা রচনা করো। এবং দোয়া করলেন, আল্লাহ আপনি হাসান বিন সাবিতকে জিবরাইল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে তাকে সহযোগিতা করুন, এটা বলেছেন। অর্থাৎ কবিতা কত গুরুত্বপূর্ণ, কবিতা কত গুরুত্বপূর্ণ, একটা গল্প কত গুরুত্বপূর্ণ। একটা গল্পের মধ্য দিয়ে পুরা একটা জাতিকে ধ্বংস করে ফেলা হয়। একটা কবিতার 2টা লাইনের মধ্য দিয়ে ইসলামের ক্ষতি করা হয়, আবার ইসলামের লাভও করা হয়। যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মিম্বরের পাশে হাসান বিন সাবিতকে আরেকটা মিম্বর তৈরি করে দিয়ে বলছেন, হাসান বিন সাবিত, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে তুমি কবিতা রচনা করো, ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে তুমি কবিতা বলো। আজকের আমাদের যে নাশিদের যে প্রোগ্রাম, এটা হচ্ছে এই ধরনের একটি প্রোগ্রাম। এখানে ইসলামের পক্ষে কথা বলা হবে, ইসলামের পক্ষে নাশিদ বলা হবে, সঙ্গীত বলা হবে, গান বলা হবে। এর মধ্য দিয়ে ইসলাম বিরোধী যে অপসংস্কৃতির যে সয়লাব, তার বিরুদ্ধে এটা একটা জেহাদ। কিন্তু আমরা অনেকে বলি নাশিদ করে কি হবে, অনেকে বলি নাশিদ করে গজল টজল গিয়ে কি হবে। তো গজলের মধ্যে দিয়ে কী হয়, আল্লাহ রসুল নিজেই, আমরা অনেক সময় কবিতা দিয়ে কী হবে এটা বলি আমরা। আসলে কবিতা দিতে অনেক কিছু হবে। কবিতা কারা পড়ে? কবিতা ইয়াং জেনারেশন পড়ে। সেখানে আমাদের যদি উপন্যাস, গল্প, কবিতা এগুলো দিকে যদি তাকাই, বড় একটা অংশ দেখবেন অপসংস্কৃতি। সেই তুলনায় আমাদের কিছুই নেই। আপনারা নাটক দেখেন, নাটক কারা দেখে? ইয়াং জেনারেশন দেখে। নাটকে গার্লফ্রেন্ড আর বয়ফ্রেন্ড এগুলো কারা প্রমোট করেছে? বিয়ের আগে কি গার্লফ্রেন্ড জায়েজ? বিয়ের আগে কি গার্লফ্রেন্ড জায়েজ বলেন না আপনারা? জায়েজ না। বিয়ের আগে বয়ফ্রেন্ড জায়েজ না। বিয়ের আগে একটা ছেলে একটা মেয়ে, প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে কেমনে ঘুরবে, একসাথে ঘুরবে? এগুলো খারাপ একটা জিনিস। কিন্তু এটাকে নাটকের মাধ্যমে প্রমোট করা হচ্ছে, অর্থাৎ বোঝানো হচ্ছে গার্লফ্রেন্ড খুব ভালো জিনিস। আবার গার্লফ্রেন্ড যদি আরেকটা ছেলের সাথে সম্পর্ক রাখে, তুমি তো খুব খারাপ মেয়ে, তুমি তোমার বয়ফ্রেন্ডকে বাদ দিয়ে কেন গেছো? আরে বয়ফ্রেন্ড জিনিসটাই তো খারাপ। এই প্রমোটগুলো করা হচ্ছে, কারা করতেছে? ইসলাম বিরোধী শক্তি। গানের মাধ্যমে, গানের 2টা লাইন এমনভাবে গানের 2টা লাইন দিয়ে দিল, ব্রেনে ঘুরপাক খাচ্ছে, বলতে বলতে আপনি সেদিকে চলে যেতেন। তো এই জন্য এগুলোর বিরুদ্ধে আপনাকে কথা বলতে হবে, এগুলোর বিরুদ্ধে আপনাকে দাঁড়াতে হবে। অপসংস্কৃতির মোকাবেলায়, অশ্লীল গানের মোকাবেলায় ইসলামিক গান তৈরি করতে হবে, অশ্লীল কবিতার মোকাবেলায় ইসলামিক কবিতা করতে হবে।
অশ্লীল নাটকের বিরুদ্ধে আপনাকে নাটক তৈরি করতে হবে। গল্পের কী পরিমাণ গুরুত্ব বোঝেন না? গল্পের কী, আজকে যদি আমরা বলি, আজকে যে সমাজে আমরা বসে আছি, আজ থেকে এই যে স্বাধীনতার পরবর্তী যে সময়, লম্বা একটা সময় গেল, 54 বছর হয়ে গেল না স্বাধীনতার পরে। আপনারা যারা সিনেমা দেখতেন, সিনেমায় কি দেখানো হতো? সবচাইতে খারাপ চরিত্রে, ধর্ষকের চরিত্রে একজন হুজুরকে দেখানো হতো। এই সিনেমাগুলো এখনও আছে। আমরা এই 24-এর বিপ্লবের পরবর্তী আমরা দাবি জানাচ্ছি, যেসব সিনেমায় আলেম ওলামাদেরকে, দাড়িওয়ালা লোকদেরকে, টুপিওয়ালা লোকদেরকে দর্শক হিসাবে দেখানো হয়েছে, সেই সব সিনেমায় বাতিল করতে হবে। আমরা চাই এই সিনেমাগুলো বাতিল হয়ে যাক। এই সিনেমা বাংলাদেশে থাকার কোনো কারণ নাই, কোনো সুযোগও নেই। তো সেখানে দর্শকের চরিত্রে একজন আলেমকে দেখানো হতো, একটা বাটপারের চরিত্রে একজন মাওলানাকে দেখানো হতো। এগুলো কারা দেখিয়েছে? ইসলাম বিরোধী শক্তি। রাজাকার বলা হতো, দাড়িওয়ালা টুপিওয়ালা মানুষকে রাজাকার বলা হতো। অথচ ইতিহাস যদি কোরআন হয়, ইতিহাস যদি কেউ দেখে, রাজাকারদের কোনো দাড়ি টুপি ছিল না। যারা রাজাকার, যারা এসে, যারা স্বাধীনতার সময় যারা আত্মসমর্পণ করেছে, তাদের ছবিও কিন্তু বইতে আছে, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আছে। সেখানে গিয়ে দেখেন, সেখানে কোনো দাড়িওয়ালা টুপিওয়ালা কোনো রাজাকার নেই। তাই দাড়িওয়ালা টুপিওয়ালা লোকদেরকে কারা রাজাকার বানালো? এরা যে ইতিহাসের বিকৃতি করানো হয়েছে, ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়েছে, ইতিহাসকে বিকৃত করে মুক্তিযুদ্ধকে ইসলামের বিরুদ্ধে নিয়ে দাঁড় করানো হয়েছে। মূল উদ্দেশ্য হলো ইসলাম কোপানো। সেজন্য এই বিষয়গুলো আমাদেরকে বুঝতে হবে। যদি এই বিষয়গুলো বুঝতে পারি, তাহলে আজকের এই প্রোগ্রামের যৌক্তিকতা আমরা বুঝতে পারবো। এটা ছিল একটা কালচারাল একটা ওয়ার, কালচারাল যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে তারা বিজয়ী হয়ে গেছিল। বিজয়ী হওয়ার কারণে দেখেন, এই যে আমরা এতগুলো কাজ করতেছি, আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের যে সন্তান, যার বয়স স্বাধীনতার পরে যে জন্ম হয়েছে, দাড়িওয়ালা টুপিওয়ালা হওয়ার কারণে তাকে বলা হতো রাজাকার। রাজাকারের বাচ্চা রাজাকার। আমরা গাড়ি দিয়ে যাচ্ছি, 2 জন মাওলানা বসা, পুলিশ গাড়ি থামিয়ে সবাইকে না, শুধু 2 মাওলানাকে নামাইয়ে চেক করে শরীরে কোনো অস্ত্র আছে কিনা। আলেম ওলামা মানে কি অস্ত্রবাজ? অথচ তারা কি করলো? একজন ছাত্রলীগের নেতা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে মানিক নাম, সেই নেতা 100টা মেয়েকে দর্শন করার পর দর্শনের উৎসব করেছে, দর্শনের সেঞ্চুরি করেছে। ওই মানিককে কিন্তু গ্রেফতার হয় নাই। তো এগুলো কারা করলো? অস্ত্রবাজি কারা করলো? বোমাবাজি কারা করলো? লুটতরাজ কারা করলো? ব্যাংক থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা কারা নিয়ে গেল? আলেম ওলামারা নিয়েছে? কোনো দাড়িওয়ালা টুপিওয়ালা মানুষ নিয়েছে? কোনো মাওলানা নিয়েছে? ওরাই নিয়েছে। ওরা নিয়ে আপনাকে বলতেছে আপনি হচ্ছেন রাজাকার, আপনি হচ্ছেন দর্শক, আপনি হচ্ছেন বাটপার। এগুলো ছিল কালচারাল ওয়ারের রেজাল্ট। সেজন্য ভাইরা কালচারাল যুদ্ধ করতে হবে। আমার কাছে 3 দিন ব্যাপী ওয়াজ মাহফিল, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। কিন্তু এটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখানে যে ছেলেগুলো আজকে আসবে, যার বয়স 12 বছর, 13 বছর, 14 বছর, 15 বছর, 16 বছর, 21 বছর, 22 বছর, ওরা নাশিদের জন্য আসবে। কিন্তু তার মধ্যে আমরা ইসলামের দাওয়াত দিয়ে দিব, তার মনের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত চলে যাবে। এটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেজন্য কালচারালের গুরুত্ব বেশি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কা বিজয়ের পরে সেজন্য কিছু মানুষকে বলা হয়েছিল ওয়াজিবুল কতল, ওদেরকে যেখানে বা সেখানে ওদের কোনো মাপ নেই। এদের মধ্যে বেশিরভাগ ছিল কালচারাল কর্মী। এরা ইসলামের এত ক্ষতি করেছে, এত ক্ষতি করেছে, ওদের কোনো মাপ দেওয়া নেই। সেজন্য কালচার ইম্পর্টেন্ট বিষয়। আমাদের মধ্যে অনেকে আছে, আমি রাজনীতি করি না, আই হেট পলিটিক্স। রাজনীতি করি না বলতে কোনো কাজ নাই। আই হেট পলিটিক্স বলতে কিছু নাই। রাজনীতি আপনার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে, রাজনীতি আপনার অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে, রাজনীতি আপনার সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে, রাজনীতি আপনার বিজনেসকে নিয়ন্ত্রণ করে, এমনকি রাজনীতি আপনার ইবাদতকেও নিয়ন্ত্রণ করে। দেখেন নাই পলিটিক্যাল কী অবস্থা গেল? 15 বছর মসজিদে নামাজ পড়তে দেওয়া হয় নাই। মসজিদে 40 ধারা জারি করা হয়েছে। বাইতুল মুকাররমে দিনের পর দিন 40 ধারা জারি ছিল। বাইতুল মুকাররমে পুলিশ ঢুকে, বুটজুতা নিয়ে ঢুকে মুসল্লিদেরকে আক্রমণ করেছে, রক্তাক্ত করেছে। সুতরাং কালচার এগুলো আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। সেজন্য আপনার উচিত কালচারকে নিয়ন্ত্রণ করা। রাজনীতি আপনার লাইফকে নিয়ন্ত্রণ করে, আপনার উচিত আপনি রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা। যদি আপনি রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে আপনিও নিজের সক্রিয়তা হারিয়ে ফেলবেন। আমরা দেখলাম কি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ধরি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ নেই কথা বলার, অনেক কিছু আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি আমরা কথা বলি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যিনি তৈরি করেছেন তার নাম জানেন আপনারা? বলেন তো যে কোনো একজনে। নওয়াব সলিমুল্লাহ, ওনার নাম আমাদেরকে জানাইতে দেওয়া হয়নি। ওনার নাম আমরা অনেকে জানি, ইয়াং জেনারেশন জানে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যখন হয় তখন নবাব সলিমুল্লাহ তার নবাবী যে এস্টেট এগুলো বিক্রি করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যিনি আন্দোলন শুরু করেছেন তিনি ব্রিটিশদের কাছ থেকে সেটার পারমিশন নিয়েছেন। সেই সময়ে কলকাতায় একটা বড় মিটিং ছিল, সর্বদলীয় মিটিং। সেই সময় কলকাতায় মিটিংয়ের মূল বিষয় ছিল যে ঢাকায় মুসলমানদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কেন হবে, সেখানে একটি কৃষি কলেজ করলেই তো হয়, মুসলমানরা চাষাভুষা, ওরা কি বুঝবে। এবং সেখানে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় যেন না হয় তার বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছিল। সেই সভায় যিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যিনি সভাপতি ছিলেন, তার নাম হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমরা যাকে বিশ্বকবি বানিয়েছি, আমরা যার জাতীয় সঙ্গীত আমরা বলি জাতীয় সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা। তো তিনি ছিলেন ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধী, তিনি একজন সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি ছিলেন। এগুলো তো ইতিহাস, এগুলো আমাদের বলার কিছু নেই। এটা কলকাতার ঐতিহাসিকরা তাদের বইতে লিখেছেন, নতুনভাবে কিছু বলতেছি না আমরা। সেখানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রফেসর ছিলেন, তিনি লিখেছেন বই। তিনি সেই বইতে বলেছেন যে সেই সময়ে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় যেন না হয়, ইউনিভার্সিটি যেন না হয়, মুসলমানদের যেন আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় না হয়, সেই জন্য সেখানে যে সমাবেশ হয়েছিল সেই সর্বদলীয় সমাবেশে সভাপতিত্ব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে মিছিল মিটিং হয়, বিভিন্ন কিছু হয়, রবীন্দ্রনাথ চেয়ার আছে, রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন, তার মৃত্যু দিবস, এগুলো মহা আড়ম্বরে পালন করা হয়। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যিনি তৈরি করলেন নবাব সলিমুল্লাহর নাম নিতে নিষিদ্ধ। কেন এটা? যার জায়গার উপরে আপনি ইউনিভার্সিটি করতেছেন, আপনি বুদ্ধিজীবী হচ্ছেন, যার জায়গার উপরে আপনি সেখানে বুদ্ধিজীবী হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিচ্ছেন, যার জায়গার উপরে এই বিশ্ববিদ্যালয়, তার নাম নিতে আপনার সমস্যা কেন? আপনার এত হীনমন্যতা কেন? এই হীনমন্যতার কাজ হয়েছে বিগত দিনগুলোতে। আমরা দেখলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোরআনের কোনো ক্লাস করা যাবে না, কোরআনের মাহফিল করেছিল সেটা বন্ধ করে দেওয়া হলো। রমজান মাসে তারা ইফতার মাহফিল করেছিল, কিন্তু মুসলমান ছাত্ররা সেখানে গিয়ে সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে সেখানে ছাত্রদেরকে রক্তাক্ত করেছে। রোজাদের ছাত্রদের রক্তাক্ত ছবি আমাদের পত্রিকায় এসেছে, টেলিভিশনে এসেছে, অনলাইনে এসেছে। এগুলো কেন হলো? এগুলো ছিল একটা কালচারাল ওয়ারের রেজাল্ট। কালচারাল এবং পলিটিক্স এই দুইটার মাধ্যমে তারা এই কাজগুলো করেছিল। প্রিয় ভাইয়েরা আমার, সেজন্য আমি চাই কালচার ইম্পর্টেন্ট বিষয়, কালচার আপনার লাগবে। কালচার যদি না থাকে ধীরে ধীরে আপনি অনেক কিছু ভুলে যাবেন। আপনি সংস্কৃতি যদি ভুলে যান, অনেক কিছু আপনার থাকবে না, অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে যাবে। আপনাকে বলা হচ্ছে জঙ্গি, আপনি মিছিল করবেন, আপনাকে বলবে জঙ্গি। কিসের জঙ্গি? আপনি মিছিল করেন, আপনাকে বলা হচ্ছে মৌলবাদী। এটা কেন? আমি যদি আমার ধর্মের পক্ষে মিছিল করি, এটা মৌলবাদী কেন হব? আমি কেন জঙ্গি হব? এই কাজগুলো কারা করেছে? এই কাজগুলো দিনের পর দিন বামপন্থীরা করেছে, আর এদের সাথে আমাদের সাংবাদিকরা হাত মিলিয়েছিল। এই সাংবাদিকরা ইসলাম বিরোধী শক্তি কিরণক হিসেবে তারা করেছে। এদেরকেও আমরা বিচারের আহ্বান জানিয়েছি। এদের কারণে কত মানুষ, কত হাজার হাজার আলেম ওলামার জীবন নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এই গণমাধ্যমগুলোর ইসলাম বিরোধী ভূমিকার কারণে, এই গণমাধ্যমগুলো তারা যেভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে তারা বইপত্র লিখে তারা বিভিন্নভাবে নিউজ করেছে, এই গণমাধ্যমগুলোর ইসলাম বিরোধী ভূমিকার কারণে হাজার হাজার মানুষের ঘরবাড়ি বিপন্ন হয়েছে, ফ্যামিলি নষ্ট হয়ে গিয়েছে, জীবন নষ্ট হয়েছে, বাচ্চারা এতিম হয়ে গিয়েছে, মা বোনেরা বিধবা হয়েছে। এদের কারণে এদের বিচার নাই আজকে, এরা আগের মতোই আছে। এটা কেন হবে? যারা এত বড় কাজ করলো তাদের কি কোনো বিচার হবে না? এদেরও বিচার করতে হবে এই বাংলাদেশে। আমরা এখনো শুনি ৭১-এর পরাজিত, কিসের ৭১-এর পরাজিত শক্তি? কে ৭১-এর পরাজিত শক্তি? এটা তো তোমাদের মিথ্যা তৈরি করা বয়ান। এদেশের মুক্তিযোদ্ধা যারা ছিল তাদের মাথায় টুপি ছিল। আমরা মুক্তিযুদ্ধের যে ছবিগুলো দেখি, ঐতিহাসিক যে দলিল, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে যে ছবিগুলো আছে, সেখানে আমরা দেখলাম যে মুক্তিযোদ্ধারা সামনে অস্ত্র রেখে তারা নামাজ পড়তেছে। তো নামাজ যদি পড়ে তাহলে সে কীভাবে ইসলাম বিরোধী হলো?
মুক্তিযুদ্ধ তো ইসলামপন্থীরাই করেছে। আমরা দেখলাম যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছে তারা আল্লাহু আকবার স্লোগান দিচ্ছে। ইভেন শেখ মুজিবুর রহমানের কণ্ঠেও ছিল যে ইনশাআল্লাহ। তো এইটাকেও তারা চেঞ্জ করে দিল কেন? এই বিষয়গুলো যদি আমরা না বুঝি তাহলে আমরা সামনে বিপদে পড়ব। সেই জন্য এই বিষয়গুলো বোঝার জন্য আমাদের কালচারাল ওয়ারের প্রয়োজন আছে। আজকে যে ভাইয়েরা এই প্রোগ্রামটা করেছে আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই, এত বড় একটা কাজ করেছে। এই যে আপনাকে যে বলা হচ্ছে জঙ্গি মৌলবাদ, এটা কোথা থেকে হলো? আলেম ওলামাদেরকে কি জন্য আলেম ওলামাদের চরিত্র হনন করা হয় এগুলো কি জানেন আপনারা? এটা একটু ইতিহাসটা বলি, একটু শোনার চেষ্টা করবেন, সংক্ষেপে বলবো, আমি লম্বা করবো না। যখন ব্রিটিশদের সারা বিশ্বে আধিপত্য ছিল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বলা হতো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে কোনো সূর্যাস্ত যায় না, অর্থাৎ এক জায়গায় যদি হাঁটা শুরু হয়, ব্রিটিশদের এত বেশি দেশ তারা দখল করে নিয়েছিল যে এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাইতে তারা কোনো সূর্যাস্তের আগে দিল শেষ হয়ে যেত। এইভাবে ছিল। এখন একবার মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করা হলো। আমরা জানি বাংলাদেশ ছিল ব্রিটিশদের অন্তর্গত। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত কত বছর ছিল ব্রিটিশদের অনুগত? 200 বছর ছিল। এবার বিভিন্ন দেশ ছিল, মধ্যপ্রাচ্য ছিল। সেই সময় একবার মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হলো। তখন এইটা নিয়ে ব্রিটিশের পার্লামেন্টে একটা বিশেষ সভার আয়োজন করা হলো। সেই সভায় অনেকে অনেক কথা বলছেন কেমনে এদেরকে বিদ্রোহকে দমন করা যায়। সেই সময় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ব্লাডস্টোন। তিনি দাঁড়িয়ে বললেন যে মুসলমানদেরকে যদি অনুগত রাখতে হয়, তাদেরকে যদি পরাজিত করতে হয়, তাহলে একটা অস্ত্র আমার কাছে আছে, সেটা হচ্ছে কোরআন। এই কোরআন থেকে যদি মুসলমানদেরকে ধরে রাখতে পারেন তাহলে তারা কখনো বিদ্রোহ করবে না। কারণ কোরআনে বিদ্রোহের কথা আছে, কোরআনে জুলুমের বিরুদ্ধে বক্তব্য আছে, কোরআনে যুদ্ধের কথা আছে, কোরআনে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। কোরআনে তো বলা হয়েছে এইগুলো। কোরআনে বলা হয়েছে ওমা লাকুম লা তুকাতিলুনা ফি সাবিলিল্লাহি ওয়াল মুস্তাদআফিনা মিনার রিজাল ওয়ান নিসা ওয়াল উইলদানিল্লাযিনা ইয়াকুলুনা রাব্বানা আখরিজনা মিন হাযিহিল ক্বরিয়াতি যালিমি আহলুহা ওয়াজআল লানা মিন লাদুনকা ওয়ালিয়্যান ওয়াজআল লানা মিন লাদুনকা নাসীরা। আল্লাহ কোরআনে বলছেন তোমাদের কি হয়েছে হে মুসলমানেরা, হে মুমিনরা, কেন তোমরা আল্লাহর উপরে জিহাদ করছো না, যুদ্ধ করছো না? অথচ নির্যাতিত নারী, পুরুষ এবং শিশুরা ফরিয়াদ করে বলছে হে রাব্বুল আলামিন, আমাদেরকে জালিমদের এই জনপদ থেকে উদ্ধার করে দাও, আমাদের জন্য তোমার পক্ষ থেকে সাহায্যকারী পাঠাও। এরা কোরআন শরীফে আছে। ওমা লাকুম লা তুকাতিলুনা ফি সাবিলিল্লাহ, কেন তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছো না? এটা কোরআনে যুদ্ধের কথা বলা আছে। সুতরাং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য হলো কোরআন থেকে যদি মুসলমানদেরকে দূরে রাখা না যায় তাহলে তারা যুদ্ধ করবে। কোরআনে বলা হয়েছে ওমাল্লাম ইয়াহকুম বিমা আনজালাল্লাহু ফাউলাইকা হুমুল কাফিরুন ফাসিকুন জালিমুন, যারা আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী বিচার কার্য আঞ্জাম দেয় না তারা কাফির, তারা জালেম, তারা ফাসিক। কোরআন শরীফে আছে। যতক্ষণ কোরআন আছে ততক্ষণ তো তাদেরকে আপনি বিদ্রোহ থেকে দমাতে পারবেন না। কোরআন পড়লেই তারা বিদ্রোহী হবে, কোরআন পড়লেই তারা জুলুমের বিরুদ্ধে হারিয়ে যাবে। তো কী করতে হবে? কোরআন থেকে আলাদা করতে হবে। এখন কোরআন থেকে কীভাবে আলাদা করবেন? কোরআন থেকে আলাদা করতে হলে মুসলমানদেরকে আলেম থেকে আলাদা করতে হবে। যতক্ষণ আলেমরা কোরআনের সাথে আছে ততক্ষণ তাদেরকে আলাদা করতে পারবেন না। তা আলেমদের থেকে কীভাবে আলাদা করবেন? আলেমদের থেকে আলাদা করার পন্থা অনেকগুলো। এর মধ্যে একটা হচ্ছে আলেমদের চরিত্র হনন করা। আলেমদেরকে চরিত্র হনন করো, আলেমদেরকে হাস্যকর বানিয়ে দাও। আলেমদেরকে বলো যে আলেম মানে হচ্ছে একজন বাটপার, আলেম মানে হচ্ছে একজন চোর, আলেম মানে একজন বদমাস, আলেম মানে একজন দর্শক, এইগুলো বানাও। আলেমরা তো দর্শক না, কীভাবে বানাবেন? তাহলে সিনেমায় দিয়ে দাও, সিনেমায় বানাও যে দর্শক যে তার দাঁড়িয়ে আছে, টুপি আছে। আলেমদের যে চিহ্ন সেটা একজন দর্শকের চিহ্ন। এগুলো করো। এইগুলো দীর্ঘদিন করা হয়েছে, দীর্ঘদিন করা হয়েছে এই কাজগুলো। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, মাসের পর মাস এই কাজগুলো তারা করেছে। সিনেমা দেখেন, পুরাতন সিনেমাগুলো যদি কেউ দেখে দেখবেন এগুলো কিন্তু আছে। পুরাতন নাটকগুলো দেখেন, সেখানে এগুলো আছে। আমরা দেখলাম শাহবাগ হলো, সেই শাহবাগে দাড়ি দেখালো টুপি কুকুরের মাথায় দিয়ে দেওয়া হলো এবং শাহবাগ থেকে বলা হলো ইসলামিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম বলা হলো এগুলো বন্ধ করতে হবে। এগুলো কারা করেছে?
তো এইগুলো করেছে কালচারাল কর্মী যারা, বামপন্থী যারা, তারা করেছে। সেজন্য আমাদেরকে এই কালচারাল যুদ্ধের বিরুদ্ধে, এই সাংস্কৃতিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমাদেরকে শক্ত ভূমিকা রাখতে হবে। এই ভূমিকার অংশ হচ্ছে আজকের এই নাশিদ জলসা। এত সুন্দর একটা স্টেজ, এত সুন্দর আয়োজন, এগুলো হচ্ছে কি, এগুলোর মধ্য দিয়ে ইয়াং জেনারেশনকে, নতুন প্রজন্মের লোকদেরকে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি, তোমরা আসো, আমাদের সাথে আসো। একটা স্মার্ট একটা অবস্থা প্রেজেন্টেশন করা হচ্ছে। প্রিয় ভাইরা, সেজন্য আমি উদ্যোগকে সবসময় স্বাগত জানাই। কারণ আপনি যদি বুঝেন, না বুঝতে পারেন এটার গুরুত্বটা কি। আমরা এক সময় দেখেছি যে আমরা দেয়াল পত্রিকা আমরা লিখতে পারতাম না, পত্রপত্রিকা ছিল না, মিডিয়া আমাদের নিউজ ছাপা হতো না, এগুলো দিনের পর দিন হয়েছে। কিন্তু সেই যুগে এখন পরিবর্তন হয়ে গেছে। এখন মাদ্রাসার ছেলেরা এত সুন্দর উপস্থাপনা করে, আলহামদুলিল্লাহ, মনটা জড়িয়ে যায়। আলহামদুলিল্লাহ, আজান শেষ হলো, আমরা একটু দোয়া পড়ে নিই মনে মনে। ইনশাল্লাহ আমরা সবাই জামাতে নামাজ পড়বো। আমি আরও সংক্ষেপ পড়ে নিই আমার বক্তব্য। আমি কালচারাল ওয়ারের আরেকটা উদাহরণ দেই, তারপর আমি শেষ করব। মানে কালচারাল যুদ্ধ কত বড় ক্ষতি করতে পারে মানুষের। আমরা জানি যে আমাদের যে উপমহাদেশ, এখানে ইংরেজদের আধিপত্য ছিল কত বছর? 200 বছর। আমাদের দেশের ওলামায়ে কেরাম তারা গিয়েছিলেন ইমাম বুখারীর দেশে। ইমাম বুখারীর নাম তো শুনছেন আপনারা। আমরা যে বুখারী শরীফের নাম জানি, এই বুখারী শরীফ যিনি সংকলন করেছেন তার এলাকায়। সেখানে যাওয়ার পর ওলামায়ে কেরাম দেখলেন, উজবেকিস্তান, সমরকন্দ, বোখারা, এইসব জায়গায় যাওয়ার পর দেখলেন, একজন বললেন
ভাই সারা দেশে একজনও বোরকা পরা একটা মহিলা দেখতে পাই নাই, বোরকা নাই। অর্থাৎ তারা তাদের কালচার তারা ভুলে গিয়েছে। কিভাবে বললো? সে ভুলার কারণ হচ্ছে সেখানে কমিউনিজমের একটা বিপ্লব হয়েছিল মধ্য এশিয়ায়, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, তারপরে যে এই যে এলাকাগুলো আছে ককেশাস অঞ্চল যেটা আছে সেখানে। তো এখানে বলশেবিক বিপ্লবের পরে সেই বিপ্লব ছিল 70 বছর স্থায়ী ছিল। এই 70 বছরের ব্যবধানে যখন কমিউনিজমের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো তখন সেখানে কোরআন বন্ধ করে দেয়া হলো, মসজিদ বন্ধ করে দেয়া হলো, মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়া হলো। কোরআন কার বাড়িতে পাওয়া গেলে তাকে জেলে যেতে হতো, কারাগারে চলে যেতে হতো, দাড়ি টুপি নিষিদ্ধ করে দেওয়া হলো। এইভাবে তাদেরকে 70 বছরের ব্যবধানে তাদের যে পরিচিতি, তাদের আইডিওলজি সব কিছু চেঞ্জ করে দেওয়া হলো, কিচ্ছু নাই। এই 70 বছরে তারা চেঞ্জ হয়ে গেল। এখন ইমাম বুখারীর যে দেশ, যেখানে আসলে কোরআন শরীফের পরে বলা বিশুদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে কোরআনের পরে হচ্ছে বুখারী, কারণ এটা এত বেশি যাচাই বাছাই করে সংকলন করা হয়েছে, কল্পনাও করা যাবে না। ইমাম বুখারী যাদের হাদিস নিতেন যাদের কাছ থেকে, একজনকে গিয়া পাইছেন এই মৌলানা সাহেব হাদিস বর্ণনা করবেন, তিনি বাজারে হাঁটতেন, তার বুকের বোতাম খোলা, তিনি ওনার কাছে হাদিস নেন নাই। কেন? তো যার বুকের বোতাম খোলা তিনি লজ্জা শরম তার নাই, যার লজ্জা শরম নাই তার কাছে হাদিস নিব না। আরেকজনকে গিয়ে পাইছেন যে উটকে তিনি খাবার থেকে এদিকে নিয়ে আসতেছেন, কিন্তু খাবার নাই এখানে, আছে না আমরা অনেক গরুকে খাবার দিই, তিনি বলেন যে লোক উটকে ধোকা দিতে পারে তার কাছ থেকে হাদিস নিব না। এত বেশি যাচাই বাছাই করে হাদিস নেওয়া হয়েছে। সেই হাদিস, সেই বিশুদ্ধ গ্রন্থ যিনি করেছেন সংকলন, তার এলাকায় আজকে বোরকা পরে মহিলা নাই, বোরকা নাই। কেন হলো? যে এটা কালচারাল ওয়ারের কারণে, পলিটিক্যাল কালচারাল যে বিপ্লব হয়েছে এখানে কমিউনিজমের বিপ্লব, সেই বিপ্লবের কারণে তারা সব কিছু ভুলে গেছে। আর দেখেন এই উপমহাদেশ বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, সেখানে 70 বছর নয়, সেখানে 200 বছর ইংরেজদের রাজত্ব ছিল। তারপরও এখান থেকে কোরআন কিন্তু আমরা বলি নাই, হাদিস বলি নাই, নামাজ বলি নাই, মসজিদও আছে, মাদ্রাসাও আছে, কোরআনের শিক্ষাও আছে, দাড়িও আছে, টুপিও আছে। এটা কী জন্য? এটা হচ্ছে ওলামায়ে কেরামের কারণে। এদেশের ওলামায়ে কেরাম তাদের কাজই ছিল মাদ্রাসা তৈরি করা। দারুল উলুম দেওবন্দে আমাদের আকাবিরা পড়াশোনা করছেন, আমাদের বাবারা দাদারা দেওবন্দ থেকে আসার পরে তাদের প্রথম কাজ ছিল এটা মাদ্রাসা তৈরি করা। এই অগণিত মাদ্রাসার কারণে আপনারা আপনাদের সন্তান বা আপনারা নিজেরা আমরা ইসলামটাকে পেয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ। তো সেজন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আজকে এই যে সময়ে এই যে ইউটিউব, ফেসবুক, এখানে যে অশ্লীলতার যে সয়লাব, এই সয়লাবের মোকাবেলায় একটা নাসির জলসা যথেষ্ট না, হাজার হাজার প্রোগ্রাম করতে হবে, এলাকায় এলাকায় হাজার হাজার প্রোগ্রাম করতে হবে। আমাদের সন্তানদেরকে দিনের পথে নিয়ে আসতে হবে। এই যে আমরা ফোন রিসিভ করে বলি হ্যালো, হ্যালো না, আমরা বলবো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। এটা হচ্ছে একটা কালচারাল ওয়ার। আপনি ফোন রিসিভ করেই বলবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ, এটা ইসলামিক কালচার। আমাদের যুবকদেরকে বলতে হবে তোমাদের হিরো কারা? আমাদের হিরো হচ্ছে সাহাবায়ে কেরাম, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। ওয়াল্লাযীনা মাআহু আশিদ্দাউ আলাল কুফফার রুহামাউ বাইনাহুম তারাহুম রুকআন সুজদান ইয়াবতাগুনা ফাযলাম মিনাল্লাহি ওয়া রিদওয়ানা। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এবং তার সঙ্গী সাথী যারা, তাদেরকে দেখবেন তারাহুম, তার রুকআন, তার রুকু অবস্থায়, সিজদা অবস্থায় কারা ছিলেন? সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন। এরা হচ্ছেন আমাদের হিরো। যিনি একজন মানুষ, ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তিনি ছিলেন অর্ধেক পৃথিবীর তিনি শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি কোথায় ঘুমাইতেন? তিনি খেজুরের চাটাইয়ের মধ্যে ঘুমাইতেন। তার মৃত্যুর পরে কিছু পাওয়া যায় নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ইন্তেকালের পরে, ইন্তেকালের সময় আসছে, মা আয়েশাকে বলছেন, আয়েশা দেখো তো এখানে কয়েকটা দিরহাম আছে, স্বর্ণের টুকরা আছে, এগুলো নিয়ে আসো, এগুলো সাদকা করে দাও। কেন? তিনি বললেন মুহাম্মদের আজকে সাকরাতের সময় উপস্থিত, মুহাম্মদ আল্লাহর কাছে গিয়ে হাজির হবে, এমনভাবে হাজির হবে যেন তার কাছে কিচ্ছু নাই, নিঃস্ব অবস্থায় হাজির হবে। তো এইগুলো ছিল আমাদের কালচার। এই কালচার আমাদের যুবকদেরকে জানাতে হবে, এই কালচারের সাথে পরিচয় করে দিতে হবে। আমাদের যুবকদের মধ্যে কারা ছিল? সাহাবায়ে কেরাম। একজন সাহাবী তিনি বিয়ে করেছেন, নতুন বিয়ে করে আজকেই তার স্ত্রীর সাথে বাসর করবেন, স্ত্রীর সাথে পরিচিত হবেন। সেই সময়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে যুদ্ধের আহ্বান এসেছে, জিহাদের আহ্বান। তিনি
জেহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছেন, জেহাদে চলে যাবেন স্ত্রীকে রেখে। তো তার স্ত্রী বলতেছে তার স্বামীকে যে আপনার সাথে আজকে আমার বিয়ে হলো, আজকে পরিচয় হবে, আপনি চলে যাচ্ছেন জেহাদে, আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ জেহাদে চলে যান, যে সেখানে আপনার শাহাদাত আল্লাহ কবুল করে নেন, শহীদ হয়ে যাবেন। কিন্তু আমি চাই যাওয়ার আগে আপনাকে একটু দেখি ভালো করে, যারা ইন্তেকালের পরে শাহাদাতের পরে আল্লাহ যেন আপনাকে আমি চিনতে পারি কিয়ামতের দিন। তিনি বলেন না, তারও প্রয়োজন নাই, যে আল্লাহ আমার জন্য শাহাদাত কবুল করে রেখেছেন সে আল্লাহ আমাকে কিয়ামতের দিন মিলিত করে দিবেন। এই ছিল কালচার আমাদের। বাসর থেকে হানজালা, আমাদের যুবকদের মধ্যে সেই ধরনের কালচার তৈরি করতে হবে, সেই চিন্তাধারা তৈরি করতে হবে, সেগুলো নিয়ে আসতে হবে। প্রিয় ভাই আমার, সেজন্য আমি উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। আমি আরও কিছু কথা বলার না, আমাদের সময় এসে গেছে, আমরাও যাবো দূরে। আপনাদের প্রতি এই আহ্বান, এই প্রোগ্রামগুলোকে আপনারা সব ধরনের সাপোর্ট দেবেন। এই ধরনের প্রোগ্রামগুলো আমাদের নতুন যুবকদেরকে তৈরি করবে, ইয়াং জেনারেশনকে তারা দিনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে এবং তারা দিনের প্রতি আসবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই উদ্যোগকে কবুল করুন, সবাই বলেন আমিন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, আমরা এখন সালাতুল ইশার বিরতিতে যাব। ইনশাআল্লাহ সালাতুল ইশার পরপরই আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের পরবর্তী কার্যক্রম শুরু করব, শেষ অধিবেশন শুরু করব ইনশাআল্লাহ।